بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میری پیاری عزیزوں، آج میرے پاس ایک کمنٹ آیا، یہ کہ میری والدین کو دعا کریں، باجی آپ بہت اچھی ہیں۔ ریکویسٹ کی انہوں نے، میری ماں کو کینسر ہے اور ان کی سخت حالت ہے، ان کا آپریشن کامیاب ہو اور جلد ہو جا۔ تو اس بات کو سن کر کے میں بہت دکھ ہوا۔ اللہ رب العزت پہلے تو دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے کہ ان کی والدہ کو شفائے کامل عطا فرما، اور جو بھی پریشان اس بیماری میں ہو، کیسی بیماری میں ہو جس کی کوئی علاج نہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے عزیزوں کو ان بیماریوں سے شفا دے۔ میری بہنوں، آپ سے بھی میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، تو آپ بھی نماز پڑھ کر کے عصر کے بعد تو ضرور ان کے لیے دعا کریں، اور میں نے بھی دعا کی اور کر رہی ہوں۔ اللہ رب العزت مجھ گنہگار کی دعا قبول کرے تاکہ ان کی والدین کو شفا ہو جا۔ اور میری بہنوں، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، ہو سکتا ہے ہم سب کی آمین سے انشاءاللہ اس بیمار کو شفا ملے۔ لیکن اس بیماری کے شفا کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ جب میری بہن کو ایک بیماری لگی، بہت ہی 10-15 سال بیماری میں مبتلا رہی، وہ 10-12 سال قریب 3 سال ان کی موت کو ہو چکا ہے، اور ان کی بیماری بہت خطرناک بیماری تھی، جسے کہتے ہیں جگر کا کینسر، جیسے کہ تلی بڑھنا۔ اور جو بیماری، پہلے یہ سمجھ لیں، جو بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے اسے ہی کینسر کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے اس چیز کا نام کینسر رکھ دیا ہے جو بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ 12 سال جی گئیں، ان کا بریلی سے علاج ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے جب یہ عمل کیا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بندہ دعا کرنے سے رک جائے تو اللہ رب العزت بھی اس پر رحمت نازل کرنا بند کر دیتا ہے۔ میری ایک غلطی تھی کہ میں نے اپنی بہن کو دیکھا کہ ٹھیک ہو گئی، تو اب وہ دعا پڑھنا بند کر دی، جس کی بنا پر دعا کا اثر یہ تھا، جوان تھی، 16 سال کی عمر تھی، ان کا رزلٹ آیا تھا انٹر کا۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ایمان میں تازگی ہو۔ کامل ایمان کا مطلب یہ ہے، کوئی بھی دعا پڑھنی چاہیے تو پہلے اسے کر کے دیکھو، پریکٹیکل ہو یا اس کے فائدے آپ کو ملیں۔ تو میری بہنوں، میں نے یوں ہی یہ ویڈیو بنایا، میرا دل جانتا ہے جب میں اکیلی ہوں، بالکل تنہا ہوں، میرے 4 بھائی ہیں، لیکن میری بہن ایک ہی تھی۔ جب اس کی یاد آتی ہے تو بڑا دل روتا ہو، جس کے بھی عزیز ہو، جو بھی کوئی بہن ہو، بھائی ہو، اگر جس کے فوت ہو جائے، اس کی یاد آ جائے تو ضرور رونا آتا ہے۔ میری بہنوں، میں آپ تک کی بات سچ اور حق بتا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے تمام جگہ منع کر دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ شب بارات کے دن ان کا جو اس میں کہ بیماری کا ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے، تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ ان کا علاج تو ہے، لیکن ان کی دوائی جب تک چلے گی، جب تک وہ جئیں گی، جب تک وہ جئیں گی، دنیا میں جب تک رہیں گی، بغیر دوا کے وہ نہیں جی سکتی۔ یہ ڈاکٹروں نے سہارا دیا، دعاؤں کی وجہ سے ہم نے تمام رات دعا کی، کیونکہ کل کو آنے والے ہیں جو ان کے ٹیسٹ کرائے ہیں۔ میری بہنوں، ان کی رپورٹ امریکہ تک گئی، چیک اپ آیا تو یہی بیماری، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس بیماری کا علاج تو ہے، لیکن 12 مہینے دوائی کھائی جائے گی اور شادی بھی نہیں ہوگی اس لڑکی کی۔ تب میں نے یہ وظیفہ کیا۔ یہ وظیفہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ، میرے استاد گرامی، انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا کہ تم اپنی سسٹر کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ تمہاری سسٹر ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں، ایک غلطی ہم نے یہ کی، میں بتاؤں گی وظیفہ بعد میں، اس کے بعد آپ کو یہ بات بتاتی چلوں، غلطی ہم سے یہ ہو گئی، کسی نے میری سسٹر سے کہہ دیا، جیسے وید حکیم ہوتے ہیں، حکیم نے، جو سنبل میں، یو پی کے اندر سنبل ضلع میں ایک بہت بڑے حکیم ہے جفر حکیم، انہوں نے کہا تمہیں یہ بیماری نہیں ہے، ڈاکٹر ایسی تم سے دوا دے رہا ہے اور بھی بکواس کر رہا ہے، آپ کو یہ بیماری نہیں۔ انہوں نے آنے کے بعد وہ تمام دوائیں جلا دی، چولہے میں رکھ دی، کیا ہو سکتا ہے مجھے کوئی بیماری نہ ہو، لیکن ہم نے ان سے نہیں بتایا کہ تمہیں یہ بیماری ہے۔ اس کے بعد وہ ان کی دوا کھانے لگی حکیمی، تو حکیمی دوائی کا علاج نہیں، کیوں حکیمی دوائیں تو اکھیڑ دیتی ہیں، پہلے جڑ سے وہ اکھیڑ کر لاتی ہیں، یعنی جڑ سے ٹھیک کر کے لاتی ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پائیں۔ جب دیسی دوائیاں وہ نسخہ پیا جفر حکیم کا، تو وہ بیماری سب کھل گئی،
तमाम बीमारी बाहर आ गई और तिल्ली बढ़ने लगी और कमजोर हो गई। जब तिल्ली बढ़ती है, तिल्ली खून की होती है, जिस्म के अंदर एक आज़ा है, उसे तिल्ली कहते हैं हिंदी में। जब वो बढ़ने लगी, डॉक्टर भी नहीं मिला और जून की छुट्टी, उनका रिजल्ट आया था, तो जून की छुट्टी के बाद जुलाई में, तब मेरी बहन को ये बीमारी नाहक लेकर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उन्होंने उस दवाई के ऊपर खत्म कर दी गई दवाई, मुझे ये बीमारी नहीं, डॉक्टर ने हमसे कह दिया था कि इनकी शादी भी नहीं होगी और इनका ये इलाज जरूर होगा, लेकिन एक टैबलेट ये जरूर खाऊंगी। तो उन्हें लगता था कि मुझे बकवास कर रहे हैं, कोई अच्छी भली कुछ देखने में नहीं लगता। डॉक्टर आजिज आ गए, मगर मैंने अपने रब से ये दुआ की, रातों दिन नमाज पढ़नी, कुरान पढ़ना। जब किसी को कोई बात या कोई अपने अजीज को ऐसी बीमारी लग जाए जिससे डॉक्टर आजिज आ जा और मना कर दे कि इसकी कोई इलाज नहीं है, तब हमने ये वजीफा पढ़ा। जब उनका टेस्ट नहीं आए थे, वो वजीफा कैसा है मेरी बहनों, और ये वजीफा हर बीमारी के लिए मैं बता सकती हूँ मेरी बहनों। इसका तरीका ये है कि आप फजर की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज के बाद आप 2 सुन्नतें पढ़ लें। 2 सुन्नतों के बाद आप 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर बीमार मरीज पास में है तो उसके चेहरे पे दम कर दे, वरना पानी ले ले एक प्याली में, एक गिलास में, उस पानी पे दम करना। और किस तरीके से पढ़ना? सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ आपको बिस्मिल्लाह में मिलानी है, बिस्मिल्लाह के नाम में मिलानी है अलहम्दु शरीफ के नाम में। जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताऊं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। 3 बार कहें अर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम। और ये आपको वजीफा 3 दिन पढ़ना या 7 दिन, सिर्फ 3 दिन या 7 दिन। और पूरी अलहम्दु शरीफ 41 दफा पढ़नी है और आमीन 3 बार कहना, आमीन आमीन आमीन। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, पूरी अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद लास्ट में आपको आमीन आमीन 3 बार पढ़ना। और आप ये गिनना अपने, क्योंकि अगर ये गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6, तो ये हैं हमारे 30। फिर 30 गिनने के बाद आप फिर एक बार ये पढ़ लें 1 2 3 4 5 6, हाथों पे पढ़े तो एक और बार पढ़ लें, एक उंगली पर, या तस्बीह ले लें और उसके 41 दाने गिन लें। फिर पढ़ना ऐसा 3 बार दुरूद शरीफ। सुन्नत है जो फजर की पढ़ी जाती है उसके दरमियान सुन्नत और फर्ज के दरमियान सुन्नत पढ़ने के बाद आपको 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पढ़ना, बिस्मिल्लाह को अलहम्दु शरीफ में मिलाना है। और 41 बार पढ़ने के बाद पानी पे दम करना, अगर मरीज पास में तो उसके ऊपर भी दम कर दें। फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर 2 जो फर्ज बच गए, फजर के 2 फर्ज जो बचे, अब आप नमाज पढ़ने और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगे। और दुआ इस कदर मांगे, या रहमुर राहिमीन या रहमुर राहिमीन। इस तरीके से जब दुआ करें अपने जुमलों में, तो ये जरूर कहें, इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुनाद, एक फरिश्ता कहता है कि तेरी दुआ कबूल हो गई। रब तबारक तआला कहता है कि मेरे बंदे ने मुझे मेहरबान और बड़ा रहीम कहा है, जाओ मैंने उसे मुबारकबाद दे दो कि मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली। मेरी बहनों, सिवाय मौत के जो भी बीमारी होगी, इंशाअल्लाह इस वजीफे के पढ़ने से 3 दिन पढ़ना या 7 बार पढ़ना, इंशाअल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसे आपको मायूस नहीं करेगा। मेरी बहनों, जब मैंने ये पढ़ा तब हमारी बहन का डॉक्यूमेंट्स यानी टेस्ट उनके आई। उससे पहले तमाम डॉक्टरों ने, जहां मैं रह रही हूँ वहां से सब ने मना कर दिया कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक के दिल्ली को भी गई, तब भी वहां से भी मना आ गया। लेकिन बरेली शरीफ में जब वहां दिखाया, उन्होंने टेस्ट करने भेजे बाहर के लिए, तब हमने ये वजीफा पढ़ा। तो जिस डॉक्टर ने मना कर दिया वो 15 साल जी कर गई हूँ। तो कितनी बड़ी बात है कि इस बीमारी का तोड़ मिला, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुआ पढ़ने के बाद तमाम उम्र वो जीती। और कितनी ऐसी बीमारियां हैं मेरी बहनों जो एक टैबलेट से, एक इतनी छोटी गोली से इंसान ठीक है, चल रहा है और पूरी उम्र पे आने के बाद दुनिया से रुखसत हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ अल्लाह की हिकमतें होती हैं। दवाइयां, हकीम, डॉक्टर यूं ही नहीं बनाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज को हिकमत, और अगर ज्यादा और बेहतर करना है तो इस पे शहद ले लें और शहद पे इसे दम करें।
शहद पे दम करें और तमाम दिन में उसे चटाते रहें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वो जरूर शिफा होगा। और जो बीमार है, मरने वाला है, मरने से पहले अगर उसके लिए ये पढ़ा जाए तो मरने से पहले उसकी जगह जन्नत में दिखाई जाएगी सूरह फातिहा पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह। जो मर रहा है, जो दुनिया से जा रहा है, उसको नहीं, लेकिन जो पढ़ रहा है उसे ये मालूम हो जाएगा कि ये ठीक होगा या नहीं, या इसका ठिकाना कहाँ है। इस सूरत में ये और बरकत है। और इसकी जने कितने नाम है सूरह फातिहा। अगर कुरान में नमाज में नहीं होती तो नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा अगर नमाज में पढ़ ली जाए तो नमाज हो जाएगी। ये सूरत पढ़ना, सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ। मेरी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अपने बच्चों को, जब बीमार हो जाए, छोटा मोटा बुखार आ जाए, कोई परेशानी आपके सामने आ जाए, तो आप अलहम्दु शरीफ पढ़ करके उसके ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अगर कोई नजर हो गई है, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ऐसी बीमारियों से हम सबको अमान दे, अपने अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन सूरतों को, इन आयतों को पढ़ने की तौफीक दे और हमें तमाम बीमारियों से महफूज रखे और अपने अमान में रखे। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है कि मुझ नाचीज को अपनी इस्लाम की बहन समझ करके माफ कर देना अगर कोई गलती की हो तो। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।